म्हणजे ते जिथं वाढतात त्याच ठिकाणी त्यांचं कन्झर्वेशन करणे इज नथिंग बट द इन सिटू कन्झर्वेशन. सो व्हॉट आर द प्रॅक्टिसेस? हाऊ कॅन वी कन्झर्व these uh, endangered species at their locations? So here is the presentation where we can discuss all those things. First, we have to conserve that the genetic resources. These genetic resources are nothing but the cultivars, genetic stocks, and related wild weedy species. आता वाईल्ड विडी स्पीसीज म्हणजे काय? आता कल्टिवर्स आणि जेनेटिक स्टॉक्स आपल्याला माहित आहेत. जीन बँक आपण वी ऑलरेडी डिस्कस्ड. And cultivars are nothing but the species which are cropped or agricultured. Related wild and weedy species are those species where we find the naturally growing wild varieties of the cultivars, or most of the plants which are naturally growing without any modification into them. So these are the genetic resources for us, and they can be maintained as the plant, seeds, tissue cultures, etc. आता कन्झर्वेशन, स्पीसीज, जीन पूल आणि इकोसिस्टम अशा लेवलला आपण त्याचं कन्झर्वेशन करत असतो. अँड दीज कन्झर्वेशन प्रॅक्टिसेस दॅट वी आर गोइंग टू स्टडी नाव. Images are mostly relative to that. The threats to the forest genetic resources as perceived by the national experts. In last slide, we seen that some of the people of scientific community, they are discussing there in the wild. The scientists actually visit the site at various localities. It may be the forest areas, ecosystem areas, and they observe the things critically, so that they have to make some comments on that, some remarks on that. And such remarks are important because on the basis of that, the national policies regarding the conservation of such type of the plants is being developed. And because of that, these are the examples where we find such type of the observations made by the scientists and accepted by the various countries, just like the Cambodia, Indonesia, Malaysia, Myanmar, Philippines, Thailand, Vietnam. So here, that type of the modifications after the suggesting by the scientists, they have been developed. Just like Cambodia, encroachment and the shifting cultivation at former concession sites, unsuitable harvest and at the concessions. मग आता अनसस्टेनेबल हार्वेस्ट जे आहेत तर ते कन्सेशनल रेटवर त्यांनी दिलेले आहेत. दे हॅव जस्ट स्टार्टेड द डेव्हलपिंग सच टाईप ऑफ द प्रॅक्टिसेस देअर. इंडोनेशियामध्ये काय केलं की इलिगल लॉगिंग आणि इलिगल ट्रेड हा मॅक्झिमम आहे. कशाचा? फॉरेस्ट टिंबरचा, फॉरेस्ट फायर्स असल्यामुळे. अँड नॅचरली दे हॅव टू बी मेंटेन देअर बाय preparing a laws. Then Malaysia, Myanmar, illegal logging, plantation and infrastructure development has been taken place. Rules has been developed for the illegal logging and shifting and cultivations, etc. Philippines, where there is the land hunger is the term is used, because Philippines is the small island, and in coming few years, maybe 100 or 200 years, it will go under the water. So in such type of the countries, there is the land hunger, and land hunger means whatever land they have to purchase it and they have to live for it. कारण किती दिवस राहायचं आहे, ती जमीन विकून परत दुसरी जमीन घेणे आणि दुसऱ्या कंट्रीमध्ये जाऊन रिसाइड करणे असा त्यासाठी पर्याय असू शकतो. सो सच टाईप ऑफ द प्लांटेशन प्रॅक्टिसेस आर ऑल्सो देअर डेव्हलप्ड. In natural habitat, we have to conserve these species. That in situ itself means that the conservation of species into their natural habitat. मग याचा उद्देश काय असू शकतो? टू सेफगार्ड द इव्होल्युशनरी पोटेन्शियल ऑफ इकोसिस्टम अँड द स्पीसीज. त्याला नॅचरल कंडिशन मध्येच का ग्रो होऊ द्यायचं? जस्ट टेक द एक्झाम्पल ऑफ दॅट थुजा प्लांट, वॉट दॅट प्लांटेड इन गार्डन, ज्याला आपण मोरपंखी म्हणतो. तुम्ही पुस्तकात विद्या म्हणून ते ठेवत होतात. So that species which is present in the garden, which has developed a lot, vegetative growth is complete, but there is no formation of seeds or male cones and female cones as it is in the gymnospermous group.
What it indicates that whenever we shift to the different location, there may be the struggle for existence of that species. They strive to live there. ते जगण्याचा पूर्ण प्रयत्न करतात. बट बिकॉज ऑफ मेनी फॅक्टर्स, मग त्याच्यामध्ये फिजिओलॉजीमध्ये काही चेंजेस होऊ शकतात, जेनेटिकली दे मे हॅव गॉट चेंज्ड, आणि अशामुळं मग तिथं फ्रूट किंवा सीड सेटिंग होईलच याची गॅरंटी नसते. आणि म्हणून अशा वेळेस वी हॅव टू कन्झर्व दिस स्पीसीज ॲट देअर नॅचरल लोकॅलिटीज. नॅचरल लोकॅलिटीज म्हणजे जिथं जे मुळातच जन्मलेलं आहे तिथं जर त्याला व्यवस्थित वाढवलं तर त्याच्या ह्या सगळ्या कॅपॅसिटीज ज्या असतात, मीन्स द व्हेजिटेटिव्ह ग्रोथ ॲज वेल एज रिप्रोडक्टिव्ह ग्रोथ विल बी इन द नॅचरल फॉर्म, अँड दस वी कॅन सेफगार्ड दॅट पर्टिक्युलर पोटेन्शियल टू ग्रो ॲज अ स्पीसीज. आणि म्हणून अशासाठी त्याला नॅचरल हॅबिटॅटमध्ये त्याला कन्झर्व करणं गरजेचं आहे. The second point is to ensure enhancement and sustainable use of genetic variation available to meet the present and future human needs. And for example, we already have around 2000 varieties of rice. बरोबर आहे? 2000 varieties of rice that we have developed from the available 200 wild species of the rice. याचा अर्थ काय झाला? आपण 2000 व्हेरायटी डेव्हलप केल्या, पण कशापासून केल्यात? ज्या मुळात जंगली, ज्याला आपण गावरान म्हणतो, तर त्या गावरान ज्या व्हेरायटी आहेत 200 व्हेरायटी, तर त्या व्हेरायटीचा जीन पूल वापरून आम्ही त्या स्पीसीज मॉडिफाय केल्या ॲज पर द नीड ऑफ पॉप्युलेशन. आता वाईल्ड व्हेरायटीमध्ये काय असतं? नॉर्मली दे आर हॅव्हिंग द सस्टेनेबिलिटी इज इन मॅक्झिमम अमाऊंट, द रेजिस्टन्स फॉर एनी पेस्ट इज मॅक्झिमम, बट द इल्ड वाईज त्याचं जे उत्पन्न असतं ते तुलनेनं कमी असतं. अँड बिकॉज ऑफ धिस वाईल्ड व्हेरायटीज कॅनॉट बी प्रॅक्टिस्ड ॲज अ क्रॉप व्हेरायटीज. त्याला आपण ॲग्रिकल्चर क्रॉप म्हणून स्वीकारू शकत नाही, कारण त्याचं उत्पन्न तेवढं निघत नाही. आणि म्हणून आपल्याला खाण्यासाठी, उत्पन्नासाठी काही वेगळ्या व्हेरायटीज डेव्हलप करायला लागतात ॲज इन प्रपोर्शन विथ द पॉप्युलेशन ग्रोथ. आणि म्हणून आता आपल्याला मार्केटमध्ये, तुम्ही अजूनही गावामध्ये जे असतात त्यांना माहिती आहे, छोटे छोटे गोल टोमॅटो आपल्या घराच्या आजूबाजूला नैसर्गिक पद्धतीने आलेले असतात. काही लोक ते बी टाकून छोटे गोड आंबट टमाटे आम्हाला आवडतात म्हणून लावतात. बट इन द मार्केट वी फाइंड अ बिगर साइज ऑफ टोमॅटो, अँड दिस टोमॅटो डझंट हॅव द सेम टेस्ट ॲज ऑफ द वाईल्ड व्हेरायटी. आता याच्यामध्ये दोघांमध्ये फरक काय आहे? वाईल्ड व्हेरायटी ऑल्सो बिअरिंग द फ्रुट्स, बट इट इज ऑफ द स्मॉल दॅट ग्लास ग्लोब, ज्याला आपण कंचे म्हणतो, तर त्या गोटीच्या आकाराचे असतात. आणि मार्केटमधले टोमॅटो तुम्हाला साधारण पाव किलोपासून अर्धा किलोपर्यंत टोमॅटो मार्केटमध्ये मिळतात. मग मार्केटमधले जे आहेत ते विकल्या जातात. दे हॅव टू सफिशियंटली प्रोव्हाइड द क्वांटिटी टू द पॉप्युलेशन. पण हे छोटे जर मार्केटमध्ये आणले तर ते विकल्या जातील का? कारण त्याचं उत्पन्नच तेवढं नाही. आणि म्हणून अशा वेळेस त्याचं टू एनहान्स द sustainability of that particular variation available to meet the future human needs, आणि म्हणून आपल्याला त्याला जगवावं लागतं. तो छोटा टोमॅटो सुद्धा आपल्याकडे आहे, आणि ग्रोन अप झालेला मोठा टोमॅटो किंवा मॉडिफाईड हायब्रिड मोठा टोमॅटो सुद्धा आपल्याकडे आहे. दोन्ही कशासाठी आपण कन्झर्व करतोय? की त्याच्यामुळं जर मोठा काही कारणासह नष्ट झाला तरी छोट्यापासून मला पुन्हा मोठा तयार करता येऊ शकतो. सो दॅट इज द प्लांट ब्रीडिंग अँड जेनेटिकल टेक्नॉलॉजीज. The conservation of these genetically modified agriculture species is quite clearly oriented towards the species. यांचा जो उद्देश असतो तो कशासाठी आहे? टू प्रोड्यूस द फ्युचर प्लांट्स और द हायर yielding species, higher yielding varieties from that species. Thus their conservation has goes beyond the scope of the single species. म्हणजे जेव्हा आम्ही एखादी नॅचरल वाईल्ड स्पीसीज कन्झर्व करतो त्याच्या नॅचरल हॅबिटॅटमध्ये, इट मीन्स दॅट वी आर कन्झर्विंग द मेनी व्हेरायटीज ॲट अ सेम टाइम ऑफ दॅट स्पीसीज. आणि म्हणून याच्यासाठी त्याचं कन्झर्वेशन वाईल्ड लोकॅलिटीमध्ये, वाईल्ड हॅबिटॅटमध्ये त्याची कन्झर्वेशन करणं गरजेचं आहे. इट इज द डायनॅमिक मेथड. त्याच्यामध्ये 2 मेथड्स असतात. पर्टिक्युलरली वन इज द डायनॅमिक मेथड, व्हेअर the main justification is ability to maintain the evolutionary potential of the species. म्हणजे त्याच्या नॅचरल कोर्समध्ये त्याच्यामध्ये असलेला रेजिस्टन्स टिकून ठेवण्यासाठी, किंवा त्याच्यामध्ये असलेले जे काय म्हणू आपण की
सस्टेनेबिलिटी टिकून ठेवण्यासाठी आपल्याला त्याचा वापर करायचा असतो. इट इज टू एम्पॉवर द लोकल कम्युनिटीज ओव्हर देअर जनरल नीड्स. आता ओव्हर द एम्पॉवरिंग द लोकल कम्युनिटीजचा अर्थ काय होतो की ज्या लोकॅलिटीवर ते प्लांट ग्रो होतात त्या लोकांना त्या स्पेसीचा वापर करायला मॅक्झिमम सांगणे. सो दॅट इज द एम्पॉवरिंग लोकल कम्युनिटीज फॉर देअर कन्झर्वेशन. आणि म्हणून आपण बघतो की जसं आता जोड गहू आपल्याकडे आहे, बरोबर आहे, तर किंवा खिरीचा गहू आपण त्याला म्हणतो. हा जोड गहू हा प्रामुख्यानं ह्या आपल्या कर्नाटक बॉर्डर, उस्मानाबाद जिल्हा, लातूर जिल्ह्यापर्यंतच मिळतो. दुसरीकडे तो नॅचरली ग्रो होत नाही किंवा त्याला तेवढं महत्व नाही. आणि म्हणून ह्याच पट्ट्यामध्ये तुम्हाला आठवत असेल की जोड गहू कुठे मार्केटला मिळतो का? आपल्याला मिळत नाही. तो तुम्हाला शेतकऱ्याकडून घ्यावा लागतो, शेतकऱ्याला परत करावा लागतो. आणि म्हणून अशा पद्धतीनं ही कन्झर्वेशन मेथड जी आहे, इट इज नथिंग बट द एम्पॉवरिंग लोकल कम्युनिटीज. ते सीड टिकून ठेवण्यासाठी, सीड बँक क्रिएट करण्यासाठी वी फॉलो सच टाईप ऑफ द प्रॅक्टिसेस सो दॅट local communities can be empowered and get benefited from such type of the wild varieties. And the complement it is the ex situ conservation. म्हणजे जे इन सिटू कन्झर्वेशन मध्ये वेल डेव्हलप झालेले आहेत त्याला आपण ट्रान्सफॉर्म करतो एक्स सिटू कन्झर्वेशन, म्हणजे ज्याला लॅबोरेटरी लेवलला नेतो आणि त्या वाईल्ड व्हेरायटीच्या अनेक व्हेरायटीज ज्या आपल्या पॉप्युलेशनच्या रिलेशनमध्ये आहेत तर त्याला आपण इथं कंटिन्यू करण्याचा प्रयत्न करतो. वाय धिस इन सिटू कन्झर्वेशन इज नेसेसरी. डाव्या बाजूला एक इमेज दाखवलेली आहे. आपल्या बाजारात असं काहीसं चित्र आपल्याला बघायला मिळतं. काही लोक जंगलामध्ये पिकलेल्या किंवा आता वाईल्ड व्हेजिटेबल जसं पाथरची भाजी आहे, चिवळची भाजी आहे, अजून तो माठाची भाजी आहे, तांदूळजाची भाजी आहे. तर ह्या अशा सगळ्या भाज्या घेऊन आज आपल्याला आपली भाजी विकणारी बाई तुम्हाला याच्यामध्ये बाजारात बसलेली दिसते. हिअर दीज आर ऑल द फॉरेस्ट प्रोड्युसेस, म्हणजे जे नॅचरली तिथं ग्रो होतात, निसर्गातून मिळतात. दो स्पीसीज आर मार्केटेड हिअर. तर हे प्रत्येक ठिकाणी होतं. जसं बोरं गाड्यावर विकणारे वेगळे हायब्रिड बोरं, आणि तेच एखादी म्हातारी घेऊन बसलेली असते आपल्या दुर्डीमध्ये, ती बोरं वेगळी. त्याची चव आणि त्या ॲपल बोराची चवमध्ये जमीन आसमानचा फरक असतो. So wild varieties are also sold and they can be used as an economic source. Diversity of stakeholders, diversity of objectives, and it is to access the local and monetary grown communities. The most important thing is the spatial and temporal distribution of such type of the species. आता हे स्पेशियल आणि टेम्पोरल डिस्ट्रीब्युशन याचा अर्थ काय होतो की जसं चिंच तुम्हाला कर्नाटक आंध्रामध्ये चांगली मिळू शकते, त्याच क्वालिटीची चिंच महाराष्ट्रात तयार होत नाही. किंवा जो गहू गुजरातमध्ये आहे किंवा आपण बघतो की पंजाबमध्ये तयार होतो, त्या क्वालिटीचा गहू आपल्याकडे तयार होऊ शकत नाही किंवा कुठल्या किनारपट्टीला तयार होऊ शकत नाही. किनारपट्टीला तयार होणारा तांदूळ जिथं पाणी भरपूर आहे, मग हे जसं आंध्र, कर्नाटक, केरळ याच्यामध्ये भात जास्तीत जास्त खातात. नॅचरली राईस व्हरायटीज आर ऑल्सो गुड अँड दे आर नॅचरली ग्रोईंग देअर. तर त्या पद्धतीचा तांदूळ आपल्याला पंजाबमध्ये मिळणार नाही. सो दिस इज द स्पेशियल अँड टेम्पोरल डिस्ट्रीब्युशन ऑफ दॅट पर्टिक्युलर स्पीसीज. स्पेशियल म्हणजे डिस्टन्स वाईज. आणि म्हणून आपण म्हणतो की 12 कोसाला जशी भाषा बदलते तसंच उरले काही किलोमीटरला 40-50 किलोमीटरच्या रेंजमध्ये माती बदलते. तर अशा पद्धतीचे काही ज्या जुन्या म्हणी आहेत, इट इज रिलेटेड टू शो द स्पेशियल डिस्ट्रीब्युशन ऑर द चेंजेस इन टू दी लोकॅलिटी. इन सिटू कन्झर्वेशन मध्ये आपल्याला माहित आहे की स्ट्रॅटेजी टू कन्झर्व द प्रोसेस ऑफ इव्होल्युशन अँड अडॅप्टेशन. याच्यामध्ये आपण प्रामुख्याने काय प्रयत्न करतो? वी ऑलवेज यूज टू कन्झर्व दॅट स्पीसीज इन टू देअर नॅचरल लोकॅलिटीज सो दॅट इट कॅन नॅचरली इव्हॉल्व or they can naturally adapt things. एखाद्या क्लायमेटमध्ये तुमच्याच गावात तुम्हाला काही करायला सांगितलं तुम्ही आनंदाने करू शकता, कारण तुमच्या गावातली सगळी माहिती तुम्हाला असते. पण तेच एखाद्या नवीन शहरामध्ये जाऊन तिथं ह्या सगळ्या गोष्टी करा म्हटलं तर ते शक्य होत नाही. सो इन नॅचरल लोकॅलिटीज द नॅचरल प्रोसेस ऑफ कन्झर्वेशन अँड अडॅप्टेशन, बोथ द थिंग्स आर मोर इझियर. अ स्ट्रॅटेजी टू कन्झर्व द डायव्हर्सिटी ॲट डिफरंट लेवल्स, इकोसिस्टम असेल, स्पेसीज असेल,
विदिन द स्पीसीज असेल. सो दॅट स्ट्रॅटेजीज कॅन बी डेव्हलप्ड इन नॅचरल लोकॅलिटीज मोर इझिली. इट इज टू इंटिग्रेट द युजर ग्रुप्स इन टू द नॅशनल कन्झर्वेशन सिस्टम. तुम्हाला आठवत असेल आता प्रत्येक गावामध्ये एक तीन चार बचत गट डेव्हलप झालेले आहेत, बरोबर आहे. प्रामुख्याने महिलांची आहे आणि त्यांना गव्हर्नमेंटनं सुद्धा अशा अनेक योजना दिलेल्या आहेत. ज्या काही शासकीय योजना येतात त्या ग्रामीण पातळीवर राबवाव्या याच्यासाठी मॅक्झिमम असतात. सगळ्यात जास्त स्कीम्स आपल्याला ग्रामपंचायतीला दिलेले दिसतात ॲज कम्पेअर टू दी तहसील किंवा नगरपंचायत. नगरपंचायतीपेक्षाही नगरपंचायतीला नगरपालिकेच्या तुलनेने कमी स्कीम्स असतात. म्हणजे जसजसं आपण हायर लेवलला जाऊ, द स्कीम्स आर लोअर इन नंबर बाय द गव्हर्नमेंट बिकॉज द नॅचरली ग्रोईंग हॅबिटॅट्स आर स्टील फाउंड इन द villages. कारण villages are normally attached with the forest areas or we can say the natural habitats, and because of that whatever the plantation schemes are there that can be easily adapted and implemented in such areas. आणि म्हणून इन सिटू कन्झर्वेशन साठी ह्या स्ट्रॅटेजीज गव्हर्नमेंट वापरत असते. दिस इज द कन्झर्वेशन ऑफ बायोडायव्हर्सिटी आर्टिकल 8. याच्यामध्ये सांगितलेलं आहे त्यांनी की प्रमोट इन सिटू ऑन फॉर्म कन्झर्वेशन and preserve the international knowledge, innovations and the practices of indigenous and local communities. तुम्हाला आठवत असेल मागे व्हॉट्सअपवर आणि न्यूज मीडियामध्ये सुद्धा सीड बॉल नावाचा एक प्रकार फार हे झालेला होता, पॉप्युलर झालेला होता. सीड बॉल काय असतात तर मातीमध्ये एक 10-12 सीड्स, म्हणजे प्रत्येक गोळ्यामध्ये एक सीड टाकून त्याला एका गोळ्याचं स्वरूप दिलं जातं आणि ते गोळे असे तयार करून ठेवून देतात. अँड वेन एव्हर देअर इज द रेनी सीझन इज गोइंग टू कम, इन दॅट पिरियड दीज सीड बॉल्स आर थ्रोन इन टू द बॅरन लँड्स. तो मातीत गुंडाळलेला असल्यामुळं तो फुटलाय तरी तिथंच जाऊन पडतो, ऑर वी कॅन थ्रो देम ॲज वेअर वी वॉन्ट. आणि अशा पद्धतीनं ते सीड्स तिथं पोहोचवले जातात सो दॅट in the coming rainy season we find these seeds may get grow as a plant and that particular barren area may develop into a forest area. So these are the local practices which has been taken as a movement. म्हणजे ती चळवळ म्हणून काही लोकांनी स्वीकारली. आजही सीड कलेक्शन ही आपली लोकल प्रॅक्टिस आहे. तुमच्या प्रत्येकाच्या घरी आज कुठलं ना कुठलं बियाणं तुम्ही जपून ठेवलेलं असते. So that conservation practice is the local practice. But now government also promoting such type of the locations where these schemes can be promoted at the Gram Panchayat or rural areas. So knowledge as well as the innovation काही नवीन असेल तर ते सुद्धा गव्हर्नमेंट स्वीकारते आणि त्याला एखाद्या स्कीमच्या स्वरूपामध्ये तुमच्या एरियामध्ये इम्प्लिमेंट करते किंवा इम्प्लिमेंट केलं पाहिजे असं हा कन्झर्वेशन ऑफ बायोडायव्हर्सिटी ऍक्ट आपल्याला सांगतो. ही डायग्राम आपण काल बघितलेली होती. इट इज जस्ट द सीड बँक्स. त्याच्यामध्ये हे सगळे सीड्स त्याच्या लेबल सहित ठेवलेले असतात. देर आर 2 अप्रोचेस, जसं आपण आधी सांगितलेलं आहे की एक्सिटू आणि इनसिटू कन्झर्वेशन. आता एक्सिटू कन्झर्वेशन मध्ये आपण काय करत असतो, धिस इज द मेथड ऑफ स्टोरिंग द सीड्स नॉर्मली ॲट द लो टेम्परेचर्स. मागच्या लेक्चरमध्ये आपण डिस्कस केलेलं होतं की -20 टेम्परेचर इज द रिक्वायर्ड टेम्परेचर फॉर दॅट. आणि अशा वेळेस जर लाईट गेली तर त्या सगळ्या सीड बँकेचं नुकसान होऊ शकते, हे सुद्धा आपण डिस्कस केलेलं होतं. तर अशा कंडिशनमध्ये आपण सीड्स प्रिझर्व करतो. कारण हे प्रिझर्वेशन जर असेल त्याला लो टेम्परेचरमध्ये ठेवल्यानंतर काय होते, त्याच्यामध्ये होणारं जे नॅचरल ऑक्सिडेशन प्रोसेस आहे or its dormancy period can be increased लो टेम्परेचरला. आणि म्हणून तुम्हाला आठवत असेल की आपले साधू संत कुठे जाऊन बसायचे तपश्चर्या करायला, ते हिमालयात जाऊन बसायचे. बिकॉज हिमालय इटसेल्फ इज अ फ्रीज ऑफ लो टेम्परेचर. जिथं सगळीकडे बर्फ आहे अशा ठिकाणी जाऊन जर तुम्ही नॅचरल पद्धतीनं तिथं तपश्चर्या करणार असाल तर काय होईल, तुमच्या बॉडीची ऑक्सिडेशन प्रोसेस ही स्लो डाऊन होते. आणि बिकॉज ऑफ स्लो डाऊनिंग ऑफ ऑक्सिडेशन प्रोसेस तुमचा एज जो आहे तो एज पिरियड वाढतो. सेलचं ऑक्सिडेशन झालं तर त्याचे पार्टिकल्स वेगळे होतील. इथं ऑक्सिडेशनच आपण होऊ देत नाही.
म्हणजेच आणि म्हणून तिथं गेलेला माणूस किंवा आताही जर तुम्ही स्टडी केलं की नॉर्मल एज ग्रुप, लिव्हिंग एज ग्रुप जर आपण तिथला बघितला तर तिथली लोक जी थंड हवेच्या प्रदेशात राहतात 70, 80, 90, 100 इतकी वर्ष सहज जगतात. आपल्या इकडचा माणूस 40 पासून म्हातारा होतो, 60 पर्यंत टिकला तर टिकला नोकरी करेपर्यंत, त्याच्यानंतर 2-4 वर्षामध्ये जाऊ शकतो. द रिझन इज दॅट वी आर इन द ट्रॉपिकल झोन and whenever there is the temperate zone climate is there, it reduces the oxidation, and because of that the lifespan of that particular species is get increased. आणि म्हणून हायेस्ट एज असलेले प्लांट सुद्धा आपल्याला अशा बेल्टमध्ये बघायला मिळतात. हायेस्ट अल्टिट्यूडनल प्लांट्स किंवा ज्यांची उंची जास्त आहे असे प्लांट सुद्धा जिम्नोस्पर्म्स प्लांट आपल्याला त्याच झोनमध्ये बघायला मिळतात. सो दीज आर द एक्सिटू कन्झर्वेशन ॲट द लोअर टेम्परेचर्स. आणि म्हणून ह्या सगळ्या प्रॅक्टिसेस सुद्धा आपल्याला इथं लक्षात घेणं गरजेचं आहे. द ॲडिशनल मेथड्स फॉर सीड स्टोरेज, जसं आता आपण म्हटलं की जीन बँक्स इज वन ऑफ द मेथड. पण त्याच्यानंतर अजून काय करू शकतो आपण? इट इज द रिकॅल्क्युरंट सीड्स, इम्बाइब्ड स्टोरेज, स्टोरेज इन LN2 अँड स्टोरेज इन द अल्ट्रा ड्राय सीड्स. म्हणजे स्टोरेज इन द लिक्विड नायट्रोजन, स्टोरेज इन टू द अल्ट्रा ड्राय सीड्स. बरोबर आहे? म्हणजे जिथं मॉइश्चर असणार नाही अशा ठिकाणी ते सीड स्टोअर करणे. आणि इम्बाइब्ड स्टोरेज, इम्बाइब्ड स्टोरेज म्हणजे त्याला कशामध्ये तरी भिजवून ठेवणे किंवा बुडवून ठेवणे. तर अशा पद्धतीनं सुद्धा आपण त्याचं स्टोरेज करत असतो. ठीक आहे. How conservation of plants is being taken place? Normally it is difficult to conserve the species. Those are filled gene banks. काय प्रॉब्लेम असू शकतात तिथे? डॅमेज बाय द नॅचरल कॅलॅमिटीज. म्हणजे एखादा पूर आला, निसर्गात त्याला आपण वाढवायचा प्रयत्न केला, सीड जमिनीवर पडलेले असतात, ते नॅचरली ग्रो होत असतात. पण त्याच वेळेस जर एखादा पूर आला तर काय होईल? सगळेचं सगळं वाहून दुसऱ्या लोकॅलिटीला जाऊन पडेल, तिथं ते रुजेलच याची गॅरंटी नाही. किंवा देर आर चान्सेस ऑफ गेटिंग द फॉरेस्ट फायर. जंगलाला आग लागली, आग लागल्यानंतर जमिनीवरचं सगळं पाना फुलासहित सगळं झाडासहित जळून जात आहे. देर आर द चान्सेस ऑफ प्लांट्स गेटिंग इन्फेक्टेड. कारण जंगलामध्ये तिथं जाऊन कोणी फवारणी करणार नाही. आणि म्हणून एखादं इन्फेक्शन जर तिथं सुरू झालं तर नॅचरली द फॉरेस्ट, कम्प्लीट फॉरेस्ट कॅन गेट डॅमेज बिकॉज ऑफ सच इन्फेक्शन्स. निग्लेक्ट ऑर अब्यूज, आपण त्याच्याकडे लक्षच देत नाही. नॅचरल रिसोर्सेसकडे तुम्ही जाऊन कधी झाडाला पाणी टाकून आलात का? नाही. घरी झाड लावलं तर आपण कमी कमी पाणी तरी टाकतो. आणि म्हणून अशा लोकॅलिटीला नॉर्मली निग्लेक्ट केल्या जाते. अँड बिकॉज ऑफ दिस दॅट कॅन बी ऑल्सो वन ऑफ द थ्रेट or problem in such type of the conservations. Then substantial number of individual genotypes. आता जो नंबर ऑफ जिनोटाईप आहे हा लोकॅलिटी वाईज डिस्ट्रीब्यूट झालेला असतो. बरोबर आहे? त्यामुळे एकाच ठिकाणी तुम्हाला कंप्लीट भारताचे सगळे प्लांट मिळतील असं होणार आहे का? नाही. आणि म्हणून त्याचा इंडिव्हिज्युअल जिनोटाईप, कुठल्या एरियात एकच स्पीशीज असेल, काही ठिकाणी 10 स्पीशीज असतील ज्या अशा पद्धतीने एंडेंजर्ड कॅटेगरीत गेलेले आहेत. तर लोकॅलिटी वाईज आपल्याला त्याचा जिनोटाईप सेटअप करावा लागेल, त्याच्या जीन बँक डेव्हलप कराव्या लागतील, विच इज क्वाईट डिफिकल्ट. रिक्वायर्स मोर स्पेस. त्याला नॅचरली जर ग्रो करायचं असेल तर तुम्हाला त्याचं नॅचरल क्लायमेट तयार करावं लागेल. आपल्याकडे पानाचे मळे होते बघा. आता पानाचे मळे किंवा पानाची वेल ही नैसर्गिक पद्धतीनं कुठे येते? जिथं मोर दॅन 200% मॉइश्चर असते. म्हणजे वर्षातून 8 महिने साधारण जिथं मॉइश्चर असते किंवा रिमझिम पाऊस चालू असतो, अशा कंडिशनमध्ये त्या नागवेलीची पानं जी आहेत तर ती तुम्हाला व्यवस्थित नैसर्गिकतः आलेली झाडं दिसतात. मग आपण काय करतो? आपण पानमळे करतो. त्याला चारही बाजूनं मोठी मोठी झाडं उभी करतो, त्याच्यामध्ये झाडं लावतो आणि मग त्या झाडांच्या सगळ्यांच्या मॉइश्चरमुळं, खाली त्याला पाणी दिलेलं असते, ते मॉइश्चर बाहेर जात नाही. अँड बिकॉज ऑफ दॅट 200% ह्युमिडिटी इज गेट मेंटेन देअर. आणि म्हणून मग ते पानवेलीचा मळा आपल्याकडे टिकतो. जिथं टेम्परेचर वाढलं की हा मळा सुकतो किंवा जातो. मग अशा वेळेस आपण बघतो की आता जे 100 पानमळे 20 वर्षापूर्वी होते त्याच्यातले मोजके 10 पानमळे आता राहिलेले असतील आपल्या परिसरात. तर अशा पद्धतीनं त्याचं डिग्रेडेशन होऊ शकते.
अँड दिस इज रिक्वायर्ड द मोर स्पेस, कारण त्याला लोकॅलिटी वाईज जर करायचं असेल तर मला त्याच्या नॅचरल क्लायमेट क्रिएट करायसाठी मला जास्त स्पेस द्यावी लागेल. रिलेटिव्हली एक्सपेन्सिव्ह टू मेंटेन, कारण अशा पद्धतीनं जर मला जर टेम्परेचर मेंटेन करायचं असेल, त्याच्या नॅचरल हॅबिटॅटचं टेम्परेचर समजा 16 डिग्री आहे आणि माझं उमरग्याचं टेम्परेचर आज 32 डिग्री आहे, मग मला 16 डिग्रीवर जर त्याला तापमान ठेवायचं असेल तर मला AC लावावं लागेल किंवा ते कंट्रोल करावं लागेल. इट नीड्स द एनर्जी टू बी युज्ड, आणि म्हणून त्या एनर्जीसाठी जो पैसा तिथं जातो तो पेट्रोल फॉर्ममध्ये असेल, डिझेल फॉर्ममध्ये असेल किंवा इलेक्ट्रिसिटी फॉर्ममध्ये असेल, तर त्याच्यासाठी मला जो पैसा ओतावा लागतो, सो दॅट इज बिकम्स द मोर एक्सपेन्सिव्ह मेंटेनन्स फॉर दॅट पर्टिक्युलर प्रोजेक्ट. हाऊएव्हर इट प्रोव्हाइड्स, म्हणजे हे जरी काही प्रॉब्लेम्स आपण सोडलेत तरी सुद्धा काय होतं, इट प्रोव्हाइड्स इझी अँड रेडी ॲक्सेस. म्हणजे इथं तुम्हाला ॲक्सेसचा काही प्रॉब्लेम आहे का? एखाद्या जंगलात एखादी स्पीशीज बघायला जायसाठी तुम्हाला कोणी अडवणार आहे का? नाही. आणि म्हणून तुम्ही सहज तिथपर्यंत पोहोचू शकता. सो दॅट इज द रेडी अँड इझी ॲक्सेस. दिस इज द अल्टरनेटिव्ह मेथड एट टू बी डेव्हलप्ड. हे अजून आपण त्या पद्धतीनं डेव्हलप केलेलं नाही, पण ही सहज त्या पद्धतीने डेव्हलप होऊ शकते. द मेजर रोल इज फॉर द पेरेनियल स्पीशीज. म्हणजे ह्या कशासाठी वापरू शकतो प्रामुख्याने आपण? ज्या अनेक वर्ष जगणाऱ्या स्पीशीज असतात तर त्यांच्यासाठी ही बेस्ट सुटेबल मेथड आहे. आता काही ॲन्युअल स्पीशीज असतात, म्हणजे यावर्षी येणार, त्याला त्याच सीझनमध्ये फुलं येणार, फळं येणार आणि वर्षाच्या शेवटी ती मरणार, पुन्हा दुसऱ्या वर्षी परत ती येणार. तर अशा स्पीशीजमध्ये हे कन्झर्वेशन थोडंसं क्रिटिकल होते. बट वेअर देअर आर द ट्री स्पीशीज ऑर उडी क्लाइंबर्स, लायनाज, श्रबी मेंबर्स, तर अशा पेरेनियल मेंबरमध्ये धिस मेथड इन सिटू कन्झर्वेशन मेथड इज द बेस्ट मेथड. आता थोडंसं एक्स सिटू कन्झर्वेशन मध्ये येतो. काय प्रॉब्लेम येतात त्याच्यामध्ये? आता टिश्यू कल्चर आहे असं आपण गृहीत धरू. इट इज द लॅबोरेटरी मेथड टू मल्टिप्लाय द थिंग्स. मग आता लॅबोरेटरीमध्ये जेव्हा एखादी गोष्ट आपण तयार करतो तर त्याला प्रोसेस आहे. इट नीड्स अ टेक्निकल एक्सपर्टाईज. तुम्हाला मला जर करा म्हटलं टिश्यू कल्चर तर आपण करू शकतो का? नाही, कारण आपण शिकलोच नाही. बरोबर आहे. तर अशा पद्धतीनं इट नीड्स द स्किल वर्क ऑर स्किल वर्कर्स टू क्रिएट नॉलेजेबल पर्सन टू डेव्हलप द थिंग्स. आणि म्हणून काय होतं, इट इज डिफिकल्ट टू कन्झर्व द स्पीसीज बिकॉज सीड्स मे नॉट बी युज्ड इन सच केसेस. दे आर मोस्टली व्हेजिटेटिव्हली प्रॉपगेटेड. म्हणजे एखादी सेल आपण घेतो आणि त्या सेलच्या माध्यमातून त्याचं टिश्यू कल्चर तयार करतो. अँड सीड्स मे बी द लार्ज इन सम केसेस. म्हणजे एखादं सीड जर फार मोठं आहे तर अशा वेळेस त्याला पॉप्युलेट करणं सुद्धा कठीण होतं आणि लॅबोरेटरी कंडिशनमध्ये आपण त्याला ते करू शकत नाही. सो दीज आर सम ऑफ द डिफिकल्टीज. आणि म्हणून याला दुसरी पद्धत काय आहे? द क्रायो प्रिझर्वेशन इज द अनदर मेथड. क्रायो प्रिझर्वेशन मध्ये काय होतं? क्रायो प्रिझर्वेशन मध्ये, क्रायो मीन्स व्हॉट यू कॅन से, द कोल्डर टेम्परेचर्स. तर क्रायो प्रिझर्वेशन मध्ये वी पुट दॅट पर्टिक्युलर सीड्स और मटेरियल in the liquid nitrogen so that it is the rapid progress mode. याच्यामध्ये काय होतं की प्रिझर्वेशन करू शकतो आपण, आणि त्याच्यामुळे काय त्या लिक्विड नायट्रोजन मध्ये एकदा सीड टाकून ठेवले मला पाहिजे तेव्हा काढणार. द ग्रेट पोटेन्शियल फॉर कन्झर्वेशन, म्हणजे जोपर्यंत मी टेम्परेचर मेंटेन करू शकतो किंवा त्याला लिक्विड नायट्रोजन मध्ये एकदा ठेवलं तर नॅचरली इट कॅन बी प्रिझर्व. त्याला दुसरी इलेक्ट्रिसिटीची फारशी गरज नाही. लिक्विड नायट्रोजन जर माझ्याकडे असेल आणि त्याचं जर एअर टाईट कंटेनर असेल, त्याच्यामध्ये हवेचा प्रवेश होणार नसेल, नायट्रोजन रिमेन इन द लिक्विड फॉर्म अँड सो दॅट इट कॅन बी यूज ॲज अ मेथड. आता हे प्रत्येक ठिकाणी आपण वेगवेगळ्या ठिकाणी कशा पद्धतीनं त्याचं कन्झर्वेशन केल्या जाऊ शकते त्याच्या काही ह्या मेथड्स इथं देण्याचा प्रयत्न करतोय. कन्झर्वेशन ऑफ पोलन. आता पोलन तुम्ही फॉसिल स्टडी जेव्हा आपण करतो फर्स्ट इयर सेकंड इयरला जिम्नोस्पर्मचा, तर त्याच्यामध्ये काही स्लाइड्स आपण बघितलं, जसं लेजिन ऑफ टेरिस आहे. लेजिन ऑफ टेरिस इज द स्लाइड ऑफ दॅट पर्टिक्युलर रेमनंट्स विच आर प्रेझेंट इन द ज्युरासिक अँड ट्रायसिक पिरियड. मग ते कशाचे आहेत? स्टेमच्या स्लाइड्स आहेत. तर अशा जुने
पोलन ग्रेनच्या सुद्धा आपल्याला रेमनंट्स मिळालेले आहेत किंवा फॉसिल्स मिळालेले आहेत. मीन्स इट इज द वेल प्रोटेक्टेड प्लांट पार्ट और रिप्रोडक्टिव्ह पार्ट विच कॅन बी रिमेन फॉर एव्हर और फॉर द थाउजंड्स ऑफ इयर्स. कारण त्याच्यावर जे एक्झाईन असतं, सो दॅट एक्झाईन हॅज द कॅपॅसिटी टू रिमेन फॉर द लॉंगर पिरियड. त्याच्यावर नॉर्मली कशाचाही दुसरा परिणाम होत नाही, ओनली द एक्सेसिव्ह टेम्परेचर्स. आता एक्सेसिव्ह टेम्परेचर म्हणजे 200 डिग्री 300 डिग्री टेम्परेचर जेव्हा असेल, दॅट टाइम इट कॅन मे गेट द डॅमेज्ड. तर मेनली डेव्हलप ॲज अ टूल फॉर कंट्रोल्ड पॉलिनेशन. आता कंट्रोल पॉलिनेशन काय प्रकार असतो? तुम्ही कधी आपल्याकडे कपाशीचं पीक नाही, पण कपाशीच्या पिकामध्ये काय होतं की एक फूल हे दुसऱ्या फुलावर रगडलं जाते, बिकॉज वी फाइंड दॅट देर इज द प्रोटँड्रस कंडिशन फाउंड इन द गॉसिपियम. प्रोटँड्रस कंडिशन मध्ये काय होतं की अँड्रोशियम गेट मॅच्युअर फर्स्ट अँड द ओव्हरी लॅटर ऑन. म्हणजे नॅचरली जे सेल्फ पॉलिनेशन प्लांटमध्ये व्हायला पाहिजे ते इथं होऊ शकत नाही, कारण अँड्रोशियम आधी मॅच्युअर झालेला आहे आणि गायनिशियम नंतर होणार आहे. त्याच्यामुळं तोपर्यंत पोलन ग्रेन हवेतून उडून गेलेले असतात. सो इन सच केसेस टू फेवर द क्रॉस पॉलिनेशन किंवा क्रॉस पॉलिनेशन घडून आणण्यासाठी एक फूल दुसऱ्या फुलावर रगडल्या जाते अँड इट कॅन बी अचीव्ड द क्रॉस पॉलिनेशन. मग क्रॉस पॉलिनेशन हे अशा पद्धतीनं आपण कंट्रोल्ड पॉलिनेशन याला म्हणतो आपण. तर कंट्रोल्ड पॉलिनेशन कॅन बी इझिली अचीव्ड टू गेट द बेटर युटिलायझेशन ऑफ सच प्लांट्स. फ्युअर क्वारंटाईन मेथड किंवा प्रॉब्लेम याच्यामध्ये तुलनेनं कमी असतात. अँड पॉलन ड्राईड्स अप 4 to 5%. त्याला आधी सुकवल्या जाते, सिलिका जेलमध्ये टाकल्या जाते अँड इट कॅन बी युज्ड फॉर द कंट्रोल्ड पॉलिनेशन मेथड्स. तर अशा पद्धतीने काही मेथड्स आहेत. सो व्हेअर वी कॅन फाइंड सच टाईप ऑफ द मेथड्स कॅन ऑल्सो बी युज्ड. क्रायो प्रिझर्वेशन मध्ये जसं आपण आधी डिस्कस केलेलं होतं की प्रिझर्वेशन ऑफ पोलन ग्रेन इज ऑल्सो कॅन बी अचीव्ड. त्याच्यानंतर दुसरी मेथड आहे डीएनए स्टोरेज. आता डीएनए स्टोरेज म्हणजे काय आहे? It is nothing but the storage of nucleus, we can say. Cell preservation. In this, it is very simple method, widely applicable and easy and cheap. But it needs long processes, strategies, instrumentation, and because of that, it becomes more expensive. कारण याला मोठी लॅब लागणार आहे, त्या पद्धतीने डीएनए एक्सट्रॅक्शनच्या मेथड तुम्हाला लागतील. त्याच्यानंतर त्याच्या प्रिझर्वेशन टेक्निक्स आहेत. It is not that much easy, which can be easily seen in the nature. त्याच्यानंतरचं आहे प्रिझर्वेशन मेथड, ज्याला आपण इन सिटू मध्येच आपण कन्सिडर करतो. इट इज द बॉटॅनिकल गार्डन्स. जवळपास 1500 बॉटॅनिकल गार्डन म्हणजे ज्याला नोंद आहे बॉटॅनिकल गार्डन म्हणून. आपलं गार्डन म्हणजे बॉटॅनिकल गार्डन नाही, त्याची प्रॉपर वेनं त्याचं जिथं नेमिंग झालेलं आहे. तर असे जवळपास 1500 गार्डन्स हे वर्ल्ड वाईड आहेत. त्याच्यामध्ये काय केलं जातं? आपण नॉर्मली वी टू मेंटेन द इकॉलॉजिकल अँड लाईफ सपोर्ट सिस्टम, वी प्रिझर्व्ह द जीन बँक्स देअर अँड सस्टेनेबल यूज ऑफ द स्पीसीज अँड इकोसिस्टम. म्हणजे एका मोठ्या एरियामध्ये गार्डन्स असल्यामुळं तिथं असलेल्या पाण्याच्या डबक्याजवळ हायड्रोफाइट्स ग्रो केले जातात. एखादा डोंगरासारखा भाग असतो त्याच्यावर त्या पद्धतीचे स्पीशीज लावले जातात आणि म्हणून अशा मोठ्या एरियामध्ये 500-600 एकरच्या एरियामध्ये हे गार्डन्स अशा पद्धतीने डेव्हलप केले जातात. प्ले लिमिटेड रोल इन द कन्झर्वेशन. आता यांचा रोल कन्झर्वेशन मध्ये फार कमी आहे, कारण मोस्ट ऑफ द टाइम्स द कंडिशन्स आर नॉट सुटेबल फॉर एव्हरी स्पीसीज आणि म्हणून अशा पद्धतीनं कन्झर्वेशन मध्ये त्याचा डायरेक्ट रोल एखाद्या वेळेस येत नाही.